नमस्कार हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पे मैंने आज आम आलोचना करवा +3 5 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो कोर पेपर 11 थिला है। कोर पेपर 11 नो यूनिट 2 रे जो थिला गांधी मनीष शरद कुमार महांती तार आज आम विषय वस्तु कौन रही आलोचना करवा है। तो ये आलोचना करने पूर्वर तुम मानक कही रखुची जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते से मैंने जाकि आम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करेंगे। और जो मैंने भी आम चैनल को नुआ कर आसीबे से मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करने और सांगे साथी मानक शेयर करने। तो चलतु डेरी न कर आरंभ करवा। तो गांधी मनीषर रचयिता होती शरद कुमार महांती। तो प्रथम कौन कहते तो ये प्रबंध नामकरण हो गांधी मनीष ऑब्वियसली गांधीजी को नहीं गांधीजी को नहीं हुए तो एक कविता बा प्रबंध रचना करा जाय पारे है। गांधी मनीष मतलब गांधीजी विषय वस्तु बा विभिन्न दृष्टिकोण नहीं गांधी मनीष हुए तो रचना करा जाय पारे। तो से सब विषय आलोचना करबे। तो विषय वस्तु आलोचना कर सारा पर आम जानबे यार नामकरण गांधी मनीष कहीं रखा जाइछि है। तो चलतु प्रथम आसला समुद्र बंधेइबा। कौन कहते ना गांधीजी को विभिन्न दृष्टि देखि पंडित माने अनेक मूल्यवान ग्रंथ रचना करपरि मानव चेतनार विकास दिगरे तांकर अवदान अतुलनीय। भारतवर्ष को स्वाधीन करने से अनेक पराधीन एशिया यूरोपीय देशवासी मानक मुक्तिर स्वप्न देखाइथिले। गांधींकर मौलिक अर्थनैतिक चिंता बुद्धिजीवी दृष्टि आकर्षण करिछि। परिवेश रक्षा दिगरे तांकर सतर्कवाणी और पदक्षेप महत्व आम विलंबर हृदयंगम करुछु। बापू को गोटे दिगरे देखा बुझा और बुझाइबा कष्टकर नियम। गोटे ग्रंथ रे तांकर समुदाय व्यक्तित्व को फुटाइबा अभ्यास पाठकर परी मन हुए। जेहेतु कार्यटी असाध्य फेल मारिले कहीं निंदा करेंगे नहीं धरी नेबे से दिगरे मन बलई। तो ऑब्वियसली ये गांधींकर विभिन्न दृष्टि को विचार करी कौन कर पंडित माने बहु विभिन्न भिन्न ग्रंथ रचना करिसेंती। तो आमर भारतवर्ष को स्वाधीन करने गांधी एठारे बहु पराधीनता देश को भक्तिपूत मुक्तिर स्वप्न देखाई है। प्रथमे बापू को शरीर प्रथमे कौन कर बापू को शरीर कथा विचार करा जाई। एही पतला कालिया बंगरा बुढ़ाटी आध्यात्मिक उच्चता देखी डिंगा माने तांको आगरे नतमस्तक होइछंती। बापू पतला दुर्बल थिले मध्य तांको देहरे किछि बल थिला। जदि दुर्बल थिले तेबे 61 वर्ष बयस लुण बांधा को दांडी जाए 240 माइल बाट डगडग कर चलीगले किपरि। तो ऑब्वियसली समस्ते जानी जे गांधीजी जितेबले देश स्वाधीन करते से 61 वर्ष बयस लुण मारिबा को जाइथिले 240 माइल कोष बाट। यह छड़ा पुणी 5 दिन 7 दिन 21 दिन के पानी पी अनशन संभालुले किपरि दिशुछंती। से दुर्बल थिले भी बलुआ थिले। से दुर्बल थिले भी बलुआ थिले। से कथा 7 दिन 21 दिन निर्णय करने सहज हुए। सुंदर थिले कि असुंदर थिले ता भिड़ प्रश्न। सौंदर्य कुआड़े देखिला वालार आखि थाए। तांकर अनेक प्रिय लोक कहते जे गांधीजी सुंदर नथिले। गांधीजी को असुंदर कहूथिबा लोके मानती जे तांकर ममता भरा सकल आखि दुईटा मारात्मक भाव में आकर्षणीय। तेबे आखि को छाड़ी तांकर सौंदर्य विचार करने आवश्यक। तो ये
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଝାଉନି ହେଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗପ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିଯିବାରେ। ତ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଆର ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷର କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ସରିଗଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି କଷ୍ଟକର ପାଠ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗପ ଟାଇପ୍ର ତୁମମାନେ କେୟାରଫୁଲି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟ ରୋମାରୋଲା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଟିକିନିକି ଖବର ସେ ରଖିଥିଲେ। ବାପୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ରୋଲା ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ୟୁରୋପ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ କହି ବାପୁ ନିଜେ ଦିନ ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ 1931 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରୋଲାଙ୍କର ଅତିଥି ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋଲା ଶହ ଶହ ସାହିତ୍ୟିକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। 1930 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରୋଲା ଆନ୍ଦ୍ରେ ସୁରିସ୍ ନାମକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପାକୁଆ ପାଟିର ହସ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଉଦ୍ଗୀତ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ଯେ ସେ ହସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଲ୍ଟାଏର୍ଙ୍କ ଶ୍ଳେଷ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ କୋମଳତାର ମିଳନ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ସେ ସାଂଘାତିକ ବେବ୍ରସି। ତ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରୂପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସୁନ୍ଦର ବା ତାଙ୍କର ଦେହ ଚର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ପତଳା ହେଲା। ତ ଏଠି ତ ରୋମାରୋଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ତ ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1930 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅତିଥି ହେଲେ। ଭୋଲ୍ଟାଏର୍ଙ୍କର ଶ୍ଳେଷ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କୋମଳତା କେଉଁ ଭାଗ ମାପରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ସେ ପାକୁଆ ପାଟିରେ ହସରେ ମିଶିଛି ସେଲୟା ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଥିଲ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର ବଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହେଲା। ଶରୀରର ବଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଗୋଳମାଳ ଅଛି। ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି କେତୋଟି ଗୁଣ ବିଚାର କରିବା। ମୋହନ ଦାସଙ୍କର ଭୟାକୁ ଥିଲେ କି ନିର୍ବାଜ। ତାଙ୍କର ମା ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦୁହେଁ କହିବେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାଳୁ। ମୋହନ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଚୋର ସାପ ଭୂତକୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରାଣ ଭୟ। ରାତିରେ ଆଲୁଅ ନ ଜଳିଲେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି। ପଦାକୁ ଉଠିଲେ କସ୍ତୁରୀବାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସେ ଏତେ ଡରୁକୁଳ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନାରେ କସ୍ତୁରୀବାଙ୍କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହସୀ କୁହାଯିବ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସେଇ ହେଲେ ପୁଣି ନିର୍ଭୀକତାର ପ୍ରତିମୁଖୀ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଜେଲକୁ ଭୟ ନାହିଁ ବା ଶାରୀରିକ ବିଷଣ ଭୋଗିବାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ମନରେ ବାପୁଙ୍କର 2ଟି ଗୁଣ ଥିଲା। ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ଏବଂ କାହାରି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଘୃଣା ନଥିଲା। ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲା ଯାଏ ସେ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ବିଚାର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲୁ ନଥିଲା। ଜଣେ ଧନୀ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବେଶ କେସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ କେସ୍ଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଲ ଦରମାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ମୋହନ ତ୍ରାହି ଡାକି ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ ଡରୁଆ ଥିଲେ ଛୋଟବେଳୁ। ସେ ଏପରିକି ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ବି ଦେଖି ଭୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ସେ ଜେଲକୁ ଡରି ନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଲକୁଲ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଡରୁ ନଥିଲେ ହେଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ପଢ଼ିବା ଦିନୁ
ଲଣ୍ଡନରେ ପଢ଼ିବା ଦିନୁ ବିନୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଥିଲା ନିଖୁଣ ଓ ଫିଟ୍ଫାଟ୍। କାଳେ କିଏ ମଫ୍ କହିଦେବ ସେଇ ଭୟରେ, ଅଥଚ ସେଇ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁ ନଥିବା ମୋଟା ଖଡ଼ଗୀ ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ। ଏହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଲାଟଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଖବର ପାଇ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ନଙ୍ଗଳା ଫକୀରଙ୍କର ସାହସ ଦେଖ। ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାମହିମ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶରେ ଯାଇଛି ସେ ବେଶରେ ଲଣ୍ଡନରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନଙ୍ଗଳା ଫକୀରମାନେ ରାଜ୍ୟ ଦରବାର ଏପରିକି ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ଦର ମହଲକୁ ନିର୍ଭୟରେ ପଶନ୍ତି ଓ ରାଜା ମହାରାଜା ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଫକୀରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଫକୀର ହେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଫକୀର ହୋଇସାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଘୃଣା, ଲୋଭ, ହିଂସା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଫକୀର ହେବାର ସାଧନା ସରିନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କଥା ହେଉଛି ମହାତ୍ମାରେ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରିୟ ସେ ତା ପ୍ରତି ସେତିକି ଅଧିକ କଠୋର। ସବୁଠୁ କଠୋର ତ କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରତି କଠୋର ହୋଇ ମହାତ୍ମା ଫକୀର ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଜିଦ୍ ରହିଛି। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରୋଲାଙ୍କ ଘରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ନାନା କଥା ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୁତ୍ର ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଓ ପ୍ୟାରେଲାଲ। ଏକଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋଲା ଛୁଟେଇ ଦେଲେ ଯେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଟିକିଏ ଜିଦ୍ ଅଛି। ଦେଶରେ ପ୍ୟାରେଲାଲଙ୍କର ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଭକୁଟିଲା, ଦୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ହେଲା, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।